My son starts school today. It is all going to be strange and new to him for a while, and I wish you would treat him gently. It is an adventure that might take him across continents. All adventures that probably include wars, tragedy, and sorrow. To live this life will require faith, love, and courage. So, dear teacher, will you please take him by his hand and teach him things he will have to know? Teaching him but gently, if you can. Teach him that for every enemy there is a friend. He will have to know that all men are not just, that all men are not true. But teach him also that for every scoundrel there is a hero, that for every crooked politician there is a dedicated leader. Teach him, if you can, that 10 cents earned is of far more value than $1 found. In school, teacher, it is far more honorable to fail than to cheat. Teach him to learn how to gracefully lose and enjoy winning when he does win. Teach him to be gentle with gentle pupil, tough with tough pupil. Steer him away from envy if you can, and teach him the secret of quiet laughter. Teach him, if you can, how to laugh when he is sad. Teach him there is no shame in tears. Teach him there can be glory in failure and despair in success. Teach him to scoff at cynics. Teach him, if you can, the wonders of books, but also give time to ponder the extreme mystery of birds in the sky, bees in the sun, and flowers on a green hill. Teach him to have faith in his own ideas, even if everyone tell him that they are wrong. Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone else is doing it. Teach him to listen to everyone, but teach him also to filter all that he hears on a screen of truth and take only the good that comes through. Teach him to sell his talents and brains to the highest bidder, but never to put a price tag on his soul and heart. Let him have the courage to be impatient. Let him have the patience to be brave. Teach him to have sublime faith in himself, because then he will always have sublime faith in mankind, in God. This is the order, teacher. But see what best you can do. He is such a nice little boy, and he is my son. আমার পুত্র এই বিদ্যালয়ে আজ তার প্রথম ক্লাস শুরু করতে চলেছে। আমি জানি ওর কাছে এই নতুন পরিবেশ বেশ কিছুদিন একেবারে অন্যরকম লাগবে। আমি তাই আশা করি এই কটা দিন আপনি ওকে একটু বেশি স্নেহ করবেন। বিদ্যালয়ের এই ভিন্ন পরিবেশ ওর কাছে এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার, যা ওকে ক্লাসে বসেই পৃথিবী ভ্রমণ করিয়ে দেবে ওর অজান্তেই। এই রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার যা ওকে প্রথমবার পরিচয় করিয়ে দেবে যুদ্ধের সাথে, মৃত্যুর সাথে, দুঃখের সাথে। সেই রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার যা ওকে শেখাবে এই জীবনে বাঁচার জন্য সাহস, বিশ্বাস আর ভালোবাসাটুকুই যথেষ্ট।
মাননীয় শিক্ষক মহাশয়, আমার পুত্রকে জ্ঞানার্জনের জন্য তাই আপনার কাছে প্রেরণ করলাম। ওকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবেন, এটাই আপনার কাছে আমার বিশেষ দাবি। আমার একান্ত অনুরোধ আপনার কাছে, ওর যা যা শেখার প্রয়োজন তা যেন ওকে হাতে ধরে একটু স্নেহের সঙ্গে শেখাবেন। মাননীয় শিক্ষক মহাশয়, আমার পুত্রকে অবশ্যই শেখাবেন এই পৃথিবীতে সব মানুষই ভালো নয়, সব মানুষই সৎ বা সত্যবাদী নয়। কিন্তু ওকে এও শেখাবেন যে প্রত্যেক দুষ্টু মানুষের মধ্যেও ঠিক একজন বীর লুকিয়ে থাকে। প্রত্যেক স্বার্থপর রাজনীতিকের মাঝেও একজন নিঃস্বার্থ নেতা থাকে। দেখবেন ও যেন শেখে প্রত্যেক শত্রুর মাঝে ঠিক একজন বন্ধু থাকবেই। আমি জানি এটা শিখতে ওর সময় লাগবে, তবু যদি পারেন ওকে শেখাবেন 5 টাকা কুড়িয়ে পাওয়ার চেয়ে 1 টাকা খেটে রোজগার করা অনেক বেশি মূল্যবান। ওকে শেখাবেন হেরে যাওয়া কাকে বলে, কিভাবে সম্মানের সাথে হেরে যাওয়াকে মেনে নিতে হয়। শিক্ষক মহাশয়, ওকে শেখাবেন কিভাবে ঈর্ষা থেকে দূরে থাকতে হয়। ওকে শেখাবেন নিঃশব্দ হাসির সৌন্দর্য ঠিক কতটা হয়। দেখবেন ও যেন আগেই একথা বুঝতে শেখে, যারা অত্যাচার করে তারা চিরকালই দুর্বল হয়, তাদের সহজেই কাবু করা যায়। শিক্ষক মহাশয়, আমার পুত্রকে অবশ্যই শেখাবেন পরীক্ষায় নকল করে পাশ করার চেয়ে অকৃতকার্য হওয়া অনেক বেশি সম্মানজনক। ওকে শেখাবেন বইয়ের মাঝে কি অপার রহস্য লুকিয়ে আছে, কিন্তু ওকে ওর মতো করে কিছুটা সময় কাটাতে দিতে ভুলবেন না যেন, যাতে ও আপন মনে ভাবতে পারে কি সম্পর্ক পাখির সঙ্গে আকাশের, মৌমাছির সঙ্গে সূর্যের, অথবা ফুলের সঙ্গে সবুজ উপত্যকার। ওকে শেখাবেন নিজের ওপর যেন ওর গভীর আস্থা থাকে, এমনকি যখন সবাই বলবে ও ভুল তখনও। ওকে শেখাবেন ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্র আচরণ করতে, কঠোরদের প্রতি কঠোর আচরণ করতে। দেখবেন আমার পুত্র যেন এই শক্তি পায়, যাতে ও সেই উন্মত্ত জনতার স্রোত থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারে, যে স্রোতে সবাই গা ভাসিয়ে দেয়। ওকে শেখাবেন ও যেন সবার কথা শোনে, কিন্তু সঙ্গে এও শেখাতে ভুলবেন না যে ও যাই শুনুক তা যেন আগে সত্যের পর্দায় ছেঁকে নেয় এবং তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা ভালোটাই শুধু গ্রহণ করে। ওকে এও শেখাবেন দুঃখের মাঝে কিভাবে হাসতে হয়, কান্নার মধ্যে কোনো লজ্জা থাকে না, এ কথা ওকে বুঝতে শেখাবেন। শিক্ষক মহাশয়, আমার পুত্রকে অবশ্যই শেখাবেন যারা নির্দয় নির্মম তাদেরও যেন ঘৃণা করতে শেখে। ও যেন শেখে কিভাবে অতিরিক্ত প্রশংসা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে হয়। দেখবেন ও যাতে বুঝতে শেখে যে যদি কখনো ওর শক্তি আর বুদ্ধি বিক্রি করতে হয়, ও যেন তাকেই করে যে এর সর্বোচ্চ দাম দেবে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই যেন ওর হৃদয় আর আদর্শকে বিক্রি না করে। ওকে শেখাবেন যাতে ও মানুষের কষ্টে বিচলিত হতে শেখে। ও যেন শেখে যেটা ও ঠিক মনে করবে তার জন্য শেষ অবধি লড়ে যেতে। মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয়, আমার পুত্রকে স্নেহ করবেন কিন্তু আদর দেবেন না, কেননা খাঁটি ইস্পাত আগুনে পুড়েই তৈরি হয়। দেখবেন আমার সন্তানের যেন অধৈর্য হওয়ার সাহস না থাকে, থাকে যেন তার সাহসী হওয়ার ধৈর্য। ওকে এ শিক্ষাও দেবেন নিজের প্রতি ওর যেন গভীর আস্থা থাকে, একমাত্র তবেই মানব জাতির প্রতি ওর গভীর আস্থা থাকবে। এই হলো আমার সুদীর্ঘ দাবি আপনার কাছে। দেখুন আপনার পক্ষে এর মধ্যে কত কি করা সম্ভব। আমার ছেলেটা বড় মিষ্টি আর লাজুক,
সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন আব্রাহাম লিঙ্কন।